Video, a question of trust. Okay, what is the title of our lesson? A question of trust. A clever thief named Horace Danby, who only steals from rich people to buy rare books, get fooled by a smart lady. Okay, here in this lesson we have one character named Horace Danby. He only steals from rich people's house. Okay, he will steal from the rich people's house to buy rare books. Ante he has a fantasy to buy rare books. Okay, he will get stealed by a smart lady, so he thinks she is the owner of the house, but she was also a thief. Okay, he is thinking that he found a lady in red. Okay, he thought she is the owner of that house, but he got fooled by that lady. Okay, she tricks him and walks away with the jewels while Horace goes to jail. Moral ఏంటంటే you can't trust anyone and crime never pays. You can't trust anyone and crime never pays. So first, ఈ హోరెస్ డాంబీ ఇంట్రడక్షన్ చూస్తే he was about 50 years old. Okay, he was about 50 years old. Not a young criminal. He is an old man, not a young criminal. He had two lives. Means he is living like a lock maker. He used to make locks in the summer season, and in the winter season he used to steal from rich houses. Means he is a thief in the winter season. So he was honest in his own way. He only robbed rich people. He only robbed rich people and never got caught for 15 years. 15 years లో ఎప్పుడు దొంగతనం చేసినా అతను ఎప్పుడు he was never caught by the police. Okay, so his weakness, what is his weakness? Rare and expensive books is his weakness. He used that stolen money, whatever the money he is stealing from the rich houses, he used that money to buy rich and rare and expensive books. Okay, so the robbery time. One day Horace planned to rob a house in Shotover Grange. Shotover Grange లో ఒక హౌస్ లో రాబరీ చేద్దామని ప్లాన్ చేశారు. ఓకే, he checked everything in that house. The family was in London. Two servants were on holiday. He knew how to break the safe. He is a lock maker kada. He know how to break the safe also. So he entered the house easily with his tools. He started opening the safe. While he started opening the safe, a lady in red appeared suddenly. Okay, she is young, beautiful. Okay, she was wearing bright red. Okay, bright red dress వేసుకుని ఉందంట. హారెస్ పానిక్డ్. ఆమెను చూడగానే ఈ హారెస్ ఏమయ్యాడు, పానిక్ అయ్యాడు. బట్ ద లేడీ యాక్టెడ్ వెరీ స్మార్ట్. ఆ లేడీ చాలా స్మార్ట్ గా యాక్ట్ చేసింది. లైక్ ఏంటంటే ద లేడీ సెడ్ షీ వాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఓకే, షీ టోల్డ్ హారెస్ దట్ షీ హ్యాడ్ ఫర్గెటెన్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద సేఫ్. ఆ సేఫ్ యొక్క కోడ్ నేను మర్చిపోయాను అని చెప్పింది అనమాట. సో షీ ఆస్క్డ్ హారెస్ టు ఓపెన్ ద సేఫ్ ఫర్ హెర్. ఆ సేఫ్ ను ఓపెన్ చేయమని అడిగింది. అండ్ ఏం చెప్పింది? సో హోరెస్ ఆ సేఫ్ ఓపెన్ చేయడానికి నేను పోలీస్ కి కాల్ చేయను, మా హస్బెండ్ కి చెప్పను, సో సేఫ్ లో కోడ్ మర్చిపోయాను, నేను సేఫ్ ఓపెన్ చేయండి అని చెప్పింది అనమాట. హోరెస్ ట్రస్టింగ్ హెర్ ఓపెన్ ద సేఫ్. సేఫ్ ఓపెన్ చేసి అక్కడున్న 15,000 pounds ఆఫ్ జ్యువెల్స్ ని తీసి ఆమెకి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. ఇస్తే ద లేడీ థ్యాంక్డ్ హిమ్. ఓకే, లేడీ థ్యాంక్డ్ హోరెస్ and she said she would send him a book as a reward. ఒక బుక్ ని నేను రివార్డ్ కింద నీకు పంపిస్తాను అని చెప్తే హారెస్ ఏం చేస్తాడు, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఆ ప్లేస్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ట్విస్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే న్యూస్ పేపర్ లో, ఓకే, నెక్స్ట్ డే హారెస్ రెడ్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్ ద హౌస్ వాజ్ రాబ్డ్ ఎస్టర్డే, ఓనర్ వాజ్ ఇన్ లండన్. ఒక హౌస్ రాబరీ జరిగింది, ఆ ఓనర్ ఏమో లండన్ లో ఉన్నారని. అప్పుడు హారెస్ రియలైజ్ అయ్యాడు ఏంటంటే ద లేడీ వాజ్ నాట్ ద ఓనర్, షీ వాజ్ ఆల్సో ఏ థీఫ్. షీ హ్యాడ్ ట్రిక్డ్ హిమ్ అండ్ ఎస్కేప్డ్. ఆమె అతన్ని ట్రిక్ చేసి ఎస్కేప్ అయింది అని అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట.
లాస్ట్ లో ఏమవుతుంది, పోలీస్ ఏం చేస్తారు, హారెస్ ని పట్టుకుంటారు. బికాస్ హారెస్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేవి ఆ సేఫ్ మీద ఉండడం వల్ల హారెస్ ని వాళ్ళు పట్టుకుంటారు అనమాట. అతను రాబరీ చేసినందుకు అతన్ని 2 years జైలుకి పంపిస్తారు. ఓకే, జైల్లో కూర్చున్న హారెస్ ఏంటంటే చాలా కోపంగా ఉంటాడు. ఎందుకు కోపంగా ఉంటాడు, నాట్ బికాస్ హీ వాజ్ కాట్, బట్ బికాస్ హీ గాట్ ఫూల్డ్ బై దట్ లేడీ. ఆ లేడీ అతన్ని ఫూల్ చేసినందుకు ఇతనికి కోపం వస్తుంది అనమాట. మోరల్ ఏంటంటే ఎపీరియన్స్ కెన్ బి డిసెప్టివ్. అంటే డోంట్ ట్రస్ట్ బై లుక్స్. లుక్స్ ని చూసి మనం ఎవరిని నమ్మకూడదు. ఆ లేడీ ఎలాగా బ్రైట్ రెడ్ లో ఎపీరియన్స్ ఉంది, ఆమె రిచ్ గా కనిపించింది, ఆనెస్ట్ గా కనిపించింది. హారెస్ ఏమయ్యాడు, ఫూల్ అయిపోయాడు. ఓకే, హీ బిలీవ్ దట్ షీ వాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్. సో ఎపీరియన్స్ చూసి, లుక్స్ ని చూసి మనం ఎవరిని నమ్మకూడదు అనేది మెయిన్ మోటివ్. అండ్ క్రైమ్ నెవర్ పేస్. ఓకే, హారెస్ లాస్ట్ ఫ్రీడమ్, మనీ. ఓకే, రెండు పోయింది, ఫ్రీడమ్ పోయింది, మనీ పోయింది. ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు, జైల్లో ఉన్నాడు కదా హారెస్. దట్స్ వాట్. అండ్ గ్రీడ్ మేక్స్ యూ బ్లైండ్. ఎందుకు గ్రీడ్ మేక్స్ యూ బ్లైండ్ అంటే ఏంటంటే, హారెస్ ఆ ఉమెన్ ని నమ్మాడు. ఎందుకు నమ్మాడు, ఈజీగా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు, పోలీసులకి చెప్పనని చెప్పింది, వాళ్ళ హస్బెండ్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయనని చెప్పింది, కాబట్టి హారెస్ బిలీవ్ చేశాడు. సో వీ షుడ్ నాట్ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ సమ్వన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసరికి, వాట్ వాజ్ హారెస్ డాన్బీస్ ప్రొఫెషన్? వింటర్ లో ఏం చేసేవాడు, సమ్మర్ లో ఏం చేసేవాడు అనేది రాయాలి. అంటే సమ్మర్ లో లాక్ మేకర్, వింటర్ లో థీఫ్. ఎస్. హౌ వాజ్ మీన్స్ వాట్ వాజ్ హారెస్ వీక్నెస్? అతని వీక్నెస్ ఏంటి, అతను ఏవైతే మనీ స్టీల్ చేశాడో ఆ మనీతో రేర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ బుక్స్ ని కొనుక్కుంటాడు. అదే తన వీక్నెస్. అందుకనే కదా ఒక బుక్ కొని పంపిస్తాను అనగానే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి హీ లెఫ్ట్. ఓకే, హౌ మచ్ మనీ వాజ్ ఇన్ ద సేఫ్? 15,000 pounds ఆఫ్ జ్యువెల్స్. అంతే కదా, అవే కదా తీసి సేఫ్ లో నుండి తీసి ఆ లేడీకి ఇస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ 3 to 5 marks క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి, వాట్ డిడ్ హారెస్ ఫీల్, మీన్స్ వై డిడ్ హారెస్ ఫీల్ యాంగ్రీ వెన్ ఇన్ జైల్? జైల్లో ఉన్నప్పుడు హారెస్ ఎందుకు యాంగ్రీ, కోపం వచ్చింది అనే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ లెసన్ డూ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టోరీ? ఈ స్టోరీ నుండి మనం ఏం లెసన్ నేర్చుకున్నాం అనేది అడుగుతారు. నెక్స్ట్, హానెస్టీ ఈస్ ద బెస్ట్ పాలసీ ఈవెన్ ఇన్ క్రైమ్. డూ యూ అగ్రీ? ఓకే, హానెస్టీ ఈస్ ద బెస్ట్ పాలసీ ఈవెన్ ఇన్ క్రైమ్. డూ యూ అగ్రీ? గివ్ రీజన్ అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సమరీ ఏంటంటే, a thief was robbed by another thief. A thief was robbed by another thief because he trusted her. Because he trusted her. That is the moral of the story. Thank you.